Respected Professor Chandrasekhar, dignitaries of the dais, distinguished delegates, esteemed members, and others, a very good morning to all of you. It is both an honor and a privilege to chair this important session on the theme NEP 2020, the Kerala Experience. I extend a warm welcome to all of you who have gathered here to deliberate on one of the most transformative policy initiatives in Indian education in recent decades. Education, as we all know, is not merely a sector of governance. It is the foundation upon which social, economic, cultural, and moral fabric of a nation is built. In this context, the National Education Policy 2020 marks a decisive shift in India's educational vision, one that seeks to move away from rigid structures, rote learning, and fragmented pathways toward a more holistic, flexible, multidisciplinary, and learner-centric system. NEP 2020 is aspiring to align Indian education with global best practices while remaining deeply rooted in India's constitutional values, cultural ethos, and societal immediate and long-term needs. The policy envisions nothing less than a complete reimagining of education from early childhood care and education to higher education and research. It places emphasis on critical thinking, creativity, ethical reasoning, experiential learning, and lifelong learning, while also foregrounding inclusion, equity, and access. Yet, as we all know, a policy's true strength lies not only in its vision, but in its implementation on the ground. This is where the experiences of individual states become especially significant, especially a state like Tamil Nadu, West Bengal, and Kerala, where we have a different dispensation to rule. Today's session is particularly a meaningful one because it focuses on Kerala, a state that has long occupied by distinctive position in India's educational landscape. Kerala's achievement in literacy, universal schooling, gender parity, and social inclusion are well documented and widely admired. With its strong public education system, active academic community, and a tradition of social reform, Kerala provides a compelling context in which to examine how the ideas of NEP 2020 are being interpreted, adapted, and operationalized. As we know, Kerala has already politicized the implementation of NEP 2020, but later they have realized the true potential of NEP. Now they have come to terms with the central government in implementation. I think the days to come, again, they will come very closer to that. The Kerala experience invites us to reflect on several critical questions. How does a state with an already advanced educational framework respond to a national policy that calls for structural and pedagogical transformation? How are concepts such as multidisciplinarity, academic bank of credits, multiple entry and exit, outcome-based education, vocational integration, digital learning, and institutional autonomy being contextualized within Kerala's higher education system? And importantly, what lessons, both success and challenges, can other states and institutions learn from this experience? Now, sometimes I feel that the resistance from Kerala, West Bengal, and Tamil Nadu is a boon to realize our own mistakes and our own critical thinking in implementation of NEP. Now, sometimes criticism is a blessing in disguise. Kerala's approach to NEP 2020 also opens up broader discussions on federalism in education, the balance between national frameworks and regional priorities, and the role of universities as drivers of innovation and social change. As we move towards
the policy's ambitious goals, such as increasing the gross enrollment ratio in higher education, strengthening research capacity, and internationalizing Indian universities, the insights emerging from Kerala's journey become immensely valuable. It is therefore most fitting that this session is being addressed by a distinguished academic leader and administrator, Dr. Chandrasekhar, the Vice Chancellor of Cluster University of Jammu. Dr. Chandrasekhar brings with him a rich combination of scholarly depth, administrative experience, and a nuanced understanding of higher education reforms in India. As the head of the Cluster University, an institutional model that itself resonates with the NEP's emphasis on consolidation, collaboration, and resource sharing, is uniquely positioned to engage with the policy both conceptually and practically. As the head of the institution of a cluster university, he knows how conceptually the NEP is working and practically how it is working, so that he is the right person to understand the gap between what is the policy and the implementation. Dr. Chandrasekhar has consistently contributed to academic discourse on governance, quality enhancement, and institutional transformation in higher education. His insights into policy implementation, especially when viewed through the lens of state-level experiences such as Kerala's, promise to be both enlightening and thought-provoking. We are confident that his address will not only present an analytical overview of Kerala's engagement with NEP 2020, but will also provoke meaningful reflection among policymakers, administrators, teachers, and researchers present here today. As a chair of this session, I would encourage all participants to listen with an open and critical mind, keeping in view of the diversity of our own institutional and regional context. The purpose of such a discussion is not merely to replicate models, but to learn, adapt, and innovate in ways that strengthen our collective educational ecosystem. I also hope that the session will stimulate dialogue on best practices, challenges in implementation, and the evolving role of universities in shaping India's future. Yesterday, I was here for the morning session as well as the afternoon session. I think all the participants were very actively asking questions, and you made the interaction very meaningful. I hope today also you'll be actively asking a lot of meaningful questions, and you will make the interaction very useful and will bring value addition. In conclusion, this session stands at the intersection of policy vision and lived experience. By examining NEP 2020 through the prism of Kerala's educational journey, we gain a deeper understanding of how transformative reforms can be meaningfully realized. I am certain that Dr. Chandrasekhar's address will add significant value to our deliberation and inspire us to engage more constructively with the ongoing process of educational reform. With these words, it is my privilege to invite Dr. Chandrasekhar, Vice Chancellor, Cluster University of Jammu, to deliver his address on NEP 2020, the Kerala Experience. Dr. Chandrasekhar and me, whenever we meet, we speak only in Tamil. Even though he's a Malayali, we can speak in Malayalam and English, but I prefer to speak only in Tamil. The reason is he speaks a better Tamil than me. So it is always very happy to have him with me just to speak in English. Today we met, to speak in Tamil. Today morning we met. Since we met, we have been speaking only in Tamil. So I'm so happy personally to have you here, sir. He is my well-wisher, guide, and a mentor. We know each other for more than 25 years. We worked together in many committees, assignments, and academic bodies. He is down-to-earth person. You know how difficult it is to come here from Jammu during this winter. I think originally his flight was cancelled or delayed. So he went to Chennai. From Chennai, he took another flight to Calicut. Again, from Calicut, he changed his journey details. Now, after this program, he has to go to Erode. He had a small program there. From there, he has to go to Chennai. From Chennai, he has to take another flight to Trivandrum. Then from Trivandrum, he has to go to Delhi and Chennai. You just imagine how much difficult for him to be here. Sir, we really appreciate your effort to be here.
So with these few words, I once again welcome and invite Dr. Chandrasekhar for delivering his resource person's address. Thank you, sir. माननीय संजयन जी, Sri Balagopalan ji, Chairman of the session, Professor Maut, പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ ജയമണി സാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, എനിക്ക് പരമേശ്വർജിയെ ഒന്ന് കാണണം. തിരുവനന്തപുരത്താണല്ലോ, കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞതും ജയമണി സാറ് എന്നെയും കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ ചെന്നു. വിചാരകേന്ദ്രം ഓഫീസിൽ അവിടെ കയറി അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വിചാരകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ PhD റിസർച്ച് സെൻറ്റർ MDS യൂണിവേഴ്സിറ്റി അജ്മീറുമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ഇഗ്നുവിൻ്റെ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പറയുകയും ഇതിലെല്ലാം ജയമണി സാറ് വഹിച്ച പങ്ക് പല പ്രാവശ്യം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ജയമണി സാറ് എന്നെ വിളിക്കുന്നു. നല്ല തണുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന എന്നെ വിളിച്ചിട്ട്, ചന്ദ്രശേഖർ ഒന്ന് കോഴിക്കോട് വരെ വരണം. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വരാം, എന്തേതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വരാം. കാരണം ഇത് ഒരു 1.5 മാസം മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരാമെന്നേറ്റു. പിന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ക്രമങ്ങളൊക്കെ വരികയും അതിലെ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വരികയും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സാർ എന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ചന്ദ്രശേഖർ എങ്ങനെയെങ്കിലും വണ്ടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ എത്തണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും ഈ വിൻ്റർ സമയത്തെ ഷെഡ്യൂളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി ഡിലേ ചെയ്യുകയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞാൻ ഒറിജിനലി ബുക്ക് ചെയ്തത് ജമ്മുവിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം 4:30 മണിക്ക്. അപ്പോൾ അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ പ്ലാനും ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ കാണാം ജമ്മുവിൽ എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ എന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു, സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുക, ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ആവാൻ പോവാണ്, ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാറിനെ ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ജമ്മുവിൽ വെച്ച് സംഭവം ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡാവുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഈ ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ വഴി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, അത് ഇറങ്ങുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എവിടെയോ പോയി. തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം വിസിബിലിറ്റിയാണ് 700 മീറ്റേഴ്സ് വിസിബിലിറ്റി വേണം. പക്ഷേ അന്ന് മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം 200 മീറ്റർ മാത്രമേ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പിന്നെ അവിടുത്തെ എയർപോർട്ട് മാനേജർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഇല്ല സാർ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങും, സാറൊന്ന് സമാനമായിട്ടിരുന്നാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതല്ല, എനിക്ക് കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാനുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് പറ്റിയത് അവസാനം എന്നെ കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ താഴെ. ആ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ വേറൊരു ടെർമിനലിൽ പോയിട്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കണം. ഫ്ലൈറ്റ് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് മാറ്റി, മോനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ടിക്കറ്റ് മാറ്റി അത് ചെന്നൈക്കാക്കി. മോൻ ചെന്നൈയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ സമയം ചിലവാക്കിയിട്ട് കാലത്തെ കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുണ്ട്, 5:55 ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങെത്തി. ഇത് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ആളാണ് ഇത് ഇത്രയും. കാരണം ഞാൻ ജയമണി സാറിനത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരും, എങ്ങനെയെങ്കിലും കറങ്ങി ഞാനങ്ങ് എത്തും, സാറത് ഒറിയേണ്ട, ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുമെന്നാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഒരാളാണ്, അത്രത്തോളം ഞാൻ ഗുരുതുല്യനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്നു. നമ്മുടെ
ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മളുടെ പഠന രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ മുഗലായർ വന്നു, അവരത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുകയും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല, പഠിപ്പിക്കാൻ ആരും താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങിയത്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സ്കൂൾ തലം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് തലം. സ്കൂൾ തലം ഇപ്പോൾ 5+3+3+4 മാറുകയാണ്. ആ 4 ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലും മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ, പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതായത് ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പറയുന്നത് തന്നെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്നാണ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അത് ഗ്രാജുവേറ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറി. എന്തിനാണ് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ വരുന്നത്? ഒരു കുട്ടി പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും, അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതാണ് ഈ പുതിയ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി തിരുത്തിയത്. കുട്ടിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? അവിടെയാണ് ചോദ്യം വന്നത്. കുട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അയാൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ അധ്യാപകരും അതിനുള്ള സിസ്റ്റവും തയ്യാറാകണം. ഔട്ട്കംസ്, ഒരു കുട്ടി എന്താ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരികയും അത് NEP-യിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഗ്രാജുവേഷനിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളാണ്. സ്കൂളിൽ നിന്നും അവർ വരുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യവും തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഇപ്പോൾ 12ാം ക്ലാസ്സിലെ വെക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്താൽ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി 11ഉം 12ലും അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്നു. അയാൾ ഗ്രാജുവേഷനിൽ BCom വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പഠിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയാണ്. പിന്നെയും അയാളെ വിളിച്ചിരുത്തി ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലേ? അയാൾക്കറിയാം, പക്ഷേ അയാളെ വിളിച്ചിരുത്തി എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ വന്ന വലിയൊരു മാറ്റം. സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഗ്രാജുവേഷനിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിലുള്ള ഒരു പഠനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗ്രാജുവേഷനിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ പോലും ആ ഗ്രാജുവേഷനിൽ പഠിച്ച ഒന്നും തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതായത് ഒരു കുട്ടി ഒരു പാത്തുണ്ടാക്കി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ ഫൗണ്ടേഷൻ ശരിയായിരിക്കണം. ഫൗണ്ടേഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ NEP വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. NEP എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 66 പേജുള്ള ഒരു ലഘു രേഖയാണ്. 66 പേജ്. റീസെൻ്റ്ലി ഒരു വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് നടന്നപ്പോഴേ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ പങ്കജ മിത്തൽ മാഡം സെക്രട്ടറി വന്നിരുന്നു. അവർ വന്നിട്ട് അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോഴൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. എല്ലാ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, NEP എത്ര പേജുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. തീർന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. പിന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ബാക്കി ഒറ്റ ആൾ പടയെന്ന് എഴുതിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു 66 പേജുണ്ട്.
ആ 66 പേജ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഒരാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചത് തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അയാൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. സ്കൂളിലായാലും ശരി, കോളേജിലായാലും ശരി. അപ്പോൾ ഒന്ന്, ഈ കുട്ടികൾ വരുന്ന ഇത് +2 കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഗ്രാജുവേഷന് വരുന്ന കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി കൊടുക്കുന്നത്? 2, ഈ കുട്ടി ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നു. അത് അധ്യാപനത്തിന് പോകാം, ജോലിക്ക് പോകാം, വേറെ റിസർച്ചിന് പോകാം, ഏത് മേഖലയിൽ വേണമെങ്കിലും പോകാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ ഉള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം, ബൾബ് മാറ്റണം, അറിയില്ല അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്താണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫാമിലിയിൽ അമ്മയുണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്. അമ്മ വീട്ടിൻ്റെ കിച്ചണിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എത്ര കുട്ടികളാണ്, പെൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്, എത്ര കുട്ടികളാണ് ആ കിച്ചണിൽ അമ്മ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്? ഒരാൾ പോലും പോയില്ല. കാരണം അവരെ അതിനെ അമ്മയും അനുവദിക്കുന്നില്ല. അത് അടുത്ത കാര്യം. നീ ഇത് ചെയ്യണ്ട, നീ പഠിക്കേ, നീ വലിയ പോസ്റ്റിലോട്ട് വാ, അവിടെ വേറെ ആൾക്കാർ ചെയ്തോളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ സ്കില്ല് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ സ്കില്ല് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുക്കറി, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാമിംഗ് ടെക്നീക്സ്, ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ടെക്നീക്സ് എന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അത് കാരണമാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ ഫുഡ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം. അതിൻ്റെ ഒരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് വരാൻ പോവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലും ഫാക്കൽറ്റിയും എല്ലാവരും എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വരാം, പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ അങ്ങ് വരും, നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരും. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, സാറെന്തിനാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരണേ? അല്ല, ഞാനൊന്ന് വരട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് സമ്പാദിക്കട്ടെ. കാരണം ഈ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫുഡ് സയൻസ് ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവരറിയണ്ടേ? നമ്മളീ പലപ്പോഴും പറയുമല്ലോ, രസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ? രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കലയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവാണ്. അതുപോലെ പല രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിൻ്റേതായ മിശ്രിതമുണ്ട്, അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാനിത് ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വണ്ടി തിരികെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടൊന്ന് കയറും. ഞാനങ്ങ് കയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയി. പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാവരും ഓടി വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, സാറെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ കുട്ടികളെ ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം. ഞാൻ അകത്ത് കയറി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറന്മാരാരും വേണ്ട, ഞാൻ കുട്ടികളടുത്ത് സംസാരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുട്ടികളടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയത്, വീട്ടിൽ എത്ര പേര്, ആദ്യം മുതൽ എത്ര പേര് വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ സഹകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട്? 65 പിള്ളേരിരിക്കുകയാണ്, 2 പേര്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം? അവിടെ അതല്ലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ ദോശ ഇഡ്ഡലി ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ? അറിയാം, അതൊക്കെ അറിയാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള മിശ്രിതം പറയും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 40% കുട്ടികൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം കറക്റ്റായിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാധാരണഗതിയിൽ അത് കാരണം ഇവർ പഠിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൽ ഉത്തരം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഇല്ല, വർക്ക്ഷോപ്പും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 40% ചിലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് സയൻസ് ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ
ഫുഡ് സയൻസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്? അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പെർമിഷൻ കൊടുത്തത്. ഞാൻ അവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ പിള്ളേരെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും, ഇനി വല്ലതും ചോദിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡ് ഇയർ, അവരിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ്, അവർ ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണ്. NEP ഒക്കെ അതിനൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ NEP ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് 2021 ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ വർഷം നടക്കുകയാണ് അവിടെ. 1 വർഷത്തെ PG പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 1 വർഷം എങ്ങനെ ഒരു PG ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ചെയ്തു. 2 വർഷത്തെ PG റിവൈസ് ചെയ്തു. ഒരു ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹാജിയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ വൈസ് ചാൻസലർ കാണണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്, NEPയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏത് സ്റ്റേജിലുണ്ട്? അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനെല്ലാം റെഡിയായിരുന്നു, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ശരി, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അതും പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? NEP രക്ഷപ്പെടുമോ? 3ാമത്തെ ചോദ്യം. 5 വർഷമായി NEP വന്നിട്ട്, 20 കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ്. NEP രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടും സാർ, സംശയമില്ല. ഇവിടെ കേരളത്തിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യം NEPയെ എതിർത്തു. PMCയെ എതിർത്ത പോലെ ആദ്യം അതിനെ എതിർത്തിട്ട് ഇത് ഉട്ടോപ്യൻ ഐഡിയയാണ്, ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള നിലപാടെടുത്തു. പിന്നെയാണ് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു UGCയും ഗ്രാൻഡിന് കട്ട് ചെയ്യും. 2, NAC വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്കോറില്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പം എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേറൊരു മിനുക്കുപണി നടത്താം. അവർ NEP എടുത്ത് മിനുക്കുപണി നടത്തി 4 ഇയർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം FI UGP ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്തു? സ്കൂൾ തലത്തിൽ നമ്മളുടെ പഠനം മുഴുവൻ NCERT മുഖേനയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അവർക്കത് പറ്റില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് അവരെടുത്തത്. NCERT പറ്റില്ല. നമ്മുടെ വിദഗ്ധർ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ഈ FI UGP. FI UGPയുടെ ഏറ്റവും വലിയ NEPയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം കൊടുക്കണമെന്നാണ്. എന്താ കാര്യം? പണ്ടത്തെ പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് മേജറുണ്ട്, മൈനറുണ്ട്. ഫൈൻ, മേജറും മൈനറും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, നമുക്കറിയാം, അത് പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 1. 2, നമ്മുടെ സ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ്, വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ തയ്യാറാണോ? കേരളത്തിലുണ്ടായ സംഭവം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് വേണ്ട അധികമായിട്ട് വേണ്ട അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാതെ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരെ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ NEP FI UGP എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പല അധ്യാപകരടുത്തും ചോദിച്ചാലറിയാം, ഇവിടെ ഒരുപാട് അധ്യാപകരുണ്ട്, പലയിടത്തും ചോദിച്ചാലറിയാം, അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയും മതിയായ പരിശീലനം നൽകാതെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ത് പഠനമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NEPയുടെ അന്തസത്തത അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു.
ഇവിടെയാണ് നാഷണൽ ലെവലിൽ NEP എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് നടത്തി 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 4ാമത്തെ വർഷം നടക്കുകയാണ്. ആ 4ാമത്തെ വർഷം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മുന്നൊരുക്കം ചെയ്തു. എന്താണ്? ഈ കുട്ടി 4ാം വർഷം വരുമ്പോൾ 2 ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേറൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുമാണ്. അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം സാറന്മാർക്ക്. റിസർച്ച് ചെയ്യണം. UGCയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ആർക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പണ്ട് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രോജക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി, ഗൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ NEP വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു PhD ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ 4th ഇയർ ഹോണേഴ്സിൽ റിസർച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു PhD ഗൈഡായിരിക്കുന്ന ആളിനെ ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് ലഘൂകരിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ VCമാരുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യമാണ്, നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം, എല്ലാ കുട്ടികളും റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ജമ്മു കാശ്മീർ വിട്ടിട്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് പോകുന്നു റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവിടെ അയാൾ എലിജിബിൾ ആകില്ല റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ. 4th ഇയർ റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടില്ല. എന്താ കാര്യം? മതിയായ ഗവേഷണ ബിരുദമില്ലാത്ത സാറിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ NEPൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ UGC എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല. അല്ല, കുട്ടികളെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കണം, അതൊക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷേ UGC പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിനെതിരാണ്. അവർ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യട്ടെ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഇന്ത്യയിൽ 100 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 കുട്ടികളിൽ 0.04 കുട്ടികളാണ് PhD പഠിക്കുന്നത്. 0.04. മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ പണിയല്ല റിസർച്ച്. അതിനുള്ള അഭിരുചി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള കറക്ഷൻസ് നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് 0.04 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എല്ലാ കുട്ടികളും, ആ കൂടെ ഞങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 16,000 കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 100 കുട്ടികൾ PhDക്ക് വന്നാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. 100 പേര്. അപ്പോൾ ഈ 100 പേര് 4th ഇയർ റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ്? അവർക്ക് PhDക്ക് പോകണം. ആ PhDക്ക് പോകാൻ ആ കുട്ടിക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, അതിനുള്ള പക്വതയുണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ 3 വർഷം പഠിച്ചതിന് ശേഷം 2 വർഷം മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ PhDക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ NEPയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4 വർഷം ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് 1 വർഷത്തെ PGക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ PhDക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും തയ്യാറാവേണ്ടത്. കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നടപടിക്രമവും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് അടുത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ആ കുട്ടിക്കില്ല.
നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 4 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിയെ PhDക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരുപാട് നേരം 11 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ മീറ്റിംഗ് 6 മണി 7 മണിയായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ. കാരണം ഓരോ ആളും ഓരോ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായിരുന്നു. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവും വ്യത്യാസമായിരുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള തിങ്കിങ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവസാനം അവരൊരു കമ്മിറ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചു പഠിക്കാൻ. ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NEP 2020 ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ NEP വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും. കാരണം അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരാളടുത്ത് ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ അടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളത് മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലത്തെ ചർച്ചകൾ നടത്തി ആ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഒരു പോയിൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഡിഗ്രി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ FIUGP നടപ്പാക്കിയിട്ട് അവർ 2 എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷനാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി, 2 അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹോണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച്. ഈ 2 ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് പറയുന്നത്. NEP പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം. സെക്കൻഡ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കൊടുക്കണം. തേർഡ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി കൊടുക്കണം. അതിൽ ഏത് മേജർ ഏത് മൈനർ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു കുട്ടി സുവോളജിയാണ് മേജർ പഠിക്കുന്നു, പക്ഷേ അയാൾ 2 സബ്ജക്റ്റ് മൈനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മേജർ എന്താണ് മൈനർ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകണം. ഒരു കുട്ടി സുവോളജി എടുത്തായിരിക്കും, പക്ഷേ മൈനറായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? മ്യൂസിക്കായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് NEPയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ, ഒരു മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറയുന്നത്, വീട്ടിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും, നീ BCom പഠിക്കാൻ പോകും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ BA എക്കണോമിക്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ BA ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് പഠിക്കുക. ഇതായിരുന്നു പണ്ട്. അന്ന് ആ കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണോ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇല്ല. ഇന്ന് കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് NEP കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതിന് AI കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഒരു കുട്ടിക്കറിയാം അയാൾക്ക് വേണ്ട പഠനം ഏതിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം, എനിക്ക് ഇത് വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് ഞാനിത് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരിക്കണം സിലബസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർ ഒരു കമ്മിറ്റിയൊക്കെ കൂടി, അവരുടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് കൂടി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ 5 ഇയർ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കി. അത് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 5 ഇയർ ഏത് സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറാണ്. എന്നിട്ട് വൈസ് ചാൻസലർ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ സിലബസിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച അവിടെ വരില്ല.
അവിടെ വൈസ് ചാൻസലർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വൈസ് ചാൻസലറുടെ പുറത്തൊരു ഇത് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്ത്? കറക്റ്റായ സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ 5 ഇയർ സിലബസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള 4-5 ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് വിദഗ്ധരുമായിട്ട് അവരുടെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്കിത് അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. എന്താണ് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്? പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രാഥമികമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആസ് എ വൈസ് ചാൻസലർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, കണ്ടൻറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പറയുക. അവരെല്ലാവരും തന്നെ എനിക്കൊരു 4-5 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് തന്നു. ഈ സിലബസ് ശരിയല്ല. കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇത് ഫർദർ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്ലിയറാണ്, ശരിയല്ല. ഞാൻ എല്ലാ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ചെയർമാൻമാരെയും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നോട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു രജിസ്ട്രാറിനോട്. അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഉടനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ചു. എല്ലാ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിനും എല്ലാ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ചെയർമാൻമാരും വന്നിരിക്കുകയാണ്. വലിയ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അവർ വിചാരിച്ച വൈസ് ചാൻസലർ അവരെല്ലാം അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് സാറങ്ങ് പോവും. പിന്നെ ഡീൻ അക്കാഡമിക് അഫയേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, അവർ എന്തെങ്കിലും പറയുമായിരിക്കും എന്നുള്ള നിലപാടിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പേ എന്താണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എങ്ങനെയായിരിക്കണം സിലബസ് സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തി. ആരും മിണ്ടിയില്ല. അവർ സാറേ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സാർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാണ് NEP? NEP നമ്മൾ നടപ്പാക്കി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ NEPയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നടപ്പാക്കണം. അതിനെ ഭാഗികമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. നടപ്പാക്കിയേ പറ്റൂ. എന്നിട്ട് എല്ലാ ചെയർമാൻമാർക്കും ഞാനൊരു ഡെഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടുകൂടി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഡീൻ അക്കാഡമിക് അഫയേഴ്സിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇത് മുഴുവൻ എക്സ്പേർട്സിനെ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നടപ്പാക്കുള്ളൂ. അവിടെയാണ് നമ്മൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. എന്താണ്? ഇതെല്ലാം നോക്കണം, ഇതെല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി. കാരണം NEP 2020 അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കസ്തൂരിരംഗൻ കമ്മിറ്റി മുതലുള്ള വലിയ ടീമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം ഒന്നുമില്ലേലും പറയാമല്ലോ, ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ആചാര്യന്മാർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഒരു വിഷനുണ്ട്. ആ വിഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇവിടെ അധ്യാപകരുണ്ട്, ഒരുപാട് അധ്യാപകരുണ്ട്. നിങ്ങൾ തിരിച്ച് പറയണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. നവോത്ഥാന നായകരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതേസമയം പണ്ട് നമ്മളെ നാടിനെ ഇവിടെ നിന്നും ഇതിൻ്റെ റിസോഴ്സസിനെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയ ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ധാരണ മാത്രം മതി. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളല്ലാതെയുണ്ട്. സ്വന്തം ലാംഗ്വേജിനെ പ്രണയിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴേ അവിടുത്തെ ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫസർ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജമ്മു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോഗ്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രൊഫസറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് ഡോഗ്രി? കാരണം ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്താണ് അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാറേ ഈ നാടിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഡോഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോഗ്രി ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ.
എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരാൾ മലയാളം എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന മാവൂത്ത് സാറ് തമിഴിലേ സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ തമിഴ് പറയും, ഞാൻ പിന്നെ തമിഴ് പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷേ തമിഴ് അവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. തെലുഗു അതുപോലെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്, കന്നഡ അതുപോലെ ഉണ്ട്, തുളു ഉണ്ട്. അപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണത്, ഹിന്ദി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താ കാര്യം? ഹിന്ദി നമ്മളെ ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ്. രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉപരി ഞാൻ മുകളിലോട്ട് പോകാണ്. കണക്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ്. ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളം എവിടെ വേണമെങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വിശ്വാൻജി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് അച്ഛാ ഏ ചേത് പറ്റ് ജനായ കിത്തന ചായേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ അടുത്ത് ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നീ പോടേന്ന് പറയും. അയാൾക്ക് ഹിന്ദി ഇഷ്ടമില്ല. ശരിയല്ലേ സാർ? ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കില്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം തരും. എങ്ങനെ? തമിഴിൽ ഉത്തരം തരും. ഹിന്ദിയിൽ പറയില്ല, തമിഴിൽ ഉത്തരം തരും. അവർക്ക് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ്. നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി 3 ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ സ്വന്തം ലാംഗ്വേജിന് പുറമേ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇവിടെ കേരളമായാലും ശരി തമിഴ്നാടായാലും ശരി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ കാണുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിനാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ അതാണ്, ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇതാണെന്നാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ തമിഴ് സാറന്മാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ മലയാളം സാറന്മാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെലുഗു ആൾക്കാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജും കൂടെ പഠിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടതാണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. അതൊന്നും ഇവിടെ ആരും പറയില്ല, പത്രങ്ങളിൽ വരില്ല, അതൊന്നും പറയില്ല. അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ എത്ര പേരാണ്, ഏത് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവരാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ കേരളം വിടേക്കാം. കേരളത്തിൽ ഹിന്ദി നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലില്ല, ആന്ധ്രയിലുണ്ട്, കർണാടകയിലുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലില്ല. ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. പഠിക്കണ്ടേ മൂന്നാമതൊരു ലാംഗ്വേജ്? അതിനാണ് അവിടെ ഈ ഡോഗ്രി ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ ഡോഗ്രി ലാംഗ്വേജ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, കുറച്ച് കൂടുതൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടെ എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു. എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ്. അതായത് അവർ പറയുന്നത് കശ്യപ മഹർഷി കാശ്മീരിൽ വന്ന് കാശ്മീരിലും ജമ്മുവിലുമായിട്ട് തീർത്ഥാടനം നടത്തി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ഡോഗ്രി. അതിനെ മറ്റ് രാജാക്കന്മാർ, അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ, സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഹരിസിംഗ് അതുമുതലുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഈ ലാംഗ്വേജിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചു. അതായത് ഞങ്ങൾക്കവിടെ ഇൻ്റർ കോളേജ് കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട്. ഇൻ്റർ കോളേജ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടാലൻ്റ് ഹണ്ടാണ്. കൾച്ചറൽ എല്ലാ ഇതും ഉണ്ട്, ലിറ്റററി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോഗ്രി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ക്ലബിൻ്റെ വലിയൊരു ആളുണ്ട്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അദ്ദേഹവുമായിട്ടിരുന്ന് ചായയും കുടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഡോഗ്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പം കുറച്ച് പേരുണ്ട്, അവരെ കൂടെ വിളിക്കാം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. 4-5 പേര് വന്നു, വലിയ ഡോഗ്രിയിലെ വലിയ ആൾക്കാർ. അവസാനം അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഡുഗ്ഗർ ഉത്സവ് എന്നൊരു ഉത്സവം നടത്താം. ഡോഗ്രി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയാണ് പേര് ഡുഗ്ഗർ. അപ്പോൾ ഡുഗ്ഗർ ഉത്സവം നടത്താം.
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തിത്തരാം. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. ഞങ്ങളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് 4 ദിവസത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ച് ഡുഗ്ഗർ ഉത്സവം നടത്തി. അതിൽ പ്രൈസ് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റും ക്യാഷ് പ്രൈസും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളിത് എല്ലാ വർഷവും നോർമൽ ടാലൻറ്റ് ഹണ്ടിന് മുന്നേ നമ്മളിത് നടത്തും. ലാംഗ്വേജ് വേണം. അവസാനം വാലിഡേറ്റഡ് അന്ന് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡോഗ്രിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും എഴുതി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഡോഗ്രി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, കാശ്മീരി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ വേണ്ട, ഡോഗ്രി ഉള്ള കുട്ടികളെല്ലാം എഴുതിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഓത്തെടുപ്പിച്ചു. എന്താണ്? ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഡോഗ്രി ഭാഷ സംസാരിക്കും, എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയുടെ അടുത്തും ഡോഗ്രി ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പറയും, സമുദായത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരെ ഡോഗ്രി ഭാഷയിൽ ആദരിക്കും, അവരുമായിട്ട് ഡോഗ്രി ഭാഷയിൽ സംവാദിക്കും. ഒരു 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 8 ലൈനുള്ള ഒരു ഓത്താണ് അവരെ കൊണ്ടെടുപ്പിച്ചു. കാരണം സ്വന്തം മദർ ടങ്ക് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്. ഇത് മലയാളം എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് അത്രയും ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാകില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാംഗ്വേജസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞു, ഒബ്സൊലീറ്റായി കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ്. ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൈഥിലി ഭാഷ എന്നൊരു ഭാഷയുണ്ട്. നമ്മളറിയുന്നത് ഹിന്ദിയും ഭോജ്പുരിയുമാണ്, പക്ഷേ മൈഥിലി ഭാഷയുണ്ട്. മൈഥിലി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെ? അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന NEPയുടെ പ്രസക്തി. നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഷ പഠിക്കുകയും നമ്മളുടെ നേറ്റീവ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹാജി അന്ന് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് ഡോഗ്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ. അപ്പോൾ അവസാനം ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഞാനായിരുന്നു. ഞാനത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ പോയി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഡോഗ്രി ഭാഷ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സ്കൂൾ തലത്തിൽ വരണം. സ്കൂൾ തലത്തിൽ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം അവരെ മീറ്റിംഗ് വിളിപ്പിച്ചു. സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി, വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ്, IAS ഓഫീസർ പുള്ളി, രാംനിവാസ് ശർമ്മ, ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ് പുള്ളി. ഇതെല്ലാം ത്രെഡ് വെയർ നോക്കി. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഡോഗ്രി ലാംഗ്വേജിൽ ഉള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് വേണം. ഇത് ഞാനറിഞ്ഞോ അല്ല, LG സാബ് പറഞ്ഞോ അല്ല, ഇത് NEPയുടെ ഔട്ട്കമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് NEPയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും NEPയെ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള ഒരു ദൗത്യം നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കണം. FIUGP ആകട്ടെ, FIUGPയിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? സിലബസ് മാറ്റുന്നു. സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് പഴയ സിലബസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മളുടെ നാടിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും അതിൽ പഠിപ്പിക്കാനും അത് നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ഇത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം. ഇന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. കേരളത്തിനെക്കുറിച്ച് ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം വലിയ ഇതാണ് പറയാൻ, വലുതായിട്ട് പറയും. മോസ്റ്റ് ലിറ്ററേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇതാണ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അവിടുത്തെ CM ഉമർ അബ്ദുള്ളാജി ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനും സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്നു.
സ്റ്റേജിൽ ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും, കാരണം അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജി ഐ ഹാവ് ടു സേ സംതിങ്. പുള്ളി പറഞ്ഞതറിയാം, എന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത്, കേരള പ്രൊഫസർ ടെൽ മീ. ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ജി സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്ററാണ്, ഉധംപൂർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി MP ആണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട്. എന്താണ്? കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രയെ കണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്നാണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞത്. കാരണം അവരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രൊപ്പോസൽസ് അയക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സാറന്മാർ. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നോ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള, എസ്പെഷ്യലി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഇല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു. ബാക്കി നോർത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം വളർന്നു. ഒന്ന്, ലിറ്ററസിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി. പിന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ, കേരളത്തിലുള്ളൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അധ്യാപകനറിയാം ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പലപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പലർക്കും ഇത് ഇല്ല. അതാ പ്രശ്നം. ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോജക്ട്സ് ഇവിടെ നിന്നുമൊക്കെ പോകുന്നത്. പക്ഷേ കേരളത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റ് പോകുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും തമിഴ്നാടിൽ നിന്നുമാണ്. കർണാടക അതിന് ശേഷമാണ് കേരളം. കേരളം 4-ാമതാണ്. പക്ഷേ തമിഴ്നാടും ആന്ധ്രയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണണം അവരെത്രത്തോളം തയ്യാറാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ. NEP തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റാണ് നടപ്പാക്കാത്തത്. പക്ഷേ മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു. അവർക്കറിയാം ഇത് വേണം എന്നുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ NEP വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും അറിയില്ല. ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം വരികയും ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുകയും ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് മാൾവ്യ മിഷൻ വഴിയുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ, റിഫ്രഷർ പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയും സാറന്മാർക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും എല്ലാം NEP വന്നതുകൊണ്ടാണ്. എത്ര പേര് ഞാൻ ഈ സെലക്ഷന് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിരുന്നപ്പോഴേ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെയർമാൻ, IIM ജമ്മുവിൻ്റെ ഡയറക്ടർ VS സഹായ്. അദ്ദേഹം വലിയ വിഖ്യാതനായ ഗുരുവാണ്. ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളറിയാവുന്ന ആളാണ്. സഹായ് സാറാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 60-70% എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സെലക്ഷനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് സെലക്റ്റായി എന്ന് അറിയുന്നത് എന്നെ ജയമണി സാറും സുദർശൻ ജിയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. മെരിറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയതല്ല അത്. പക്ഷേ മെരിറ്റിൽ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷം അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ സഹായ് സാഹിബിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ചു, തന്നു. നേരെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വൈസ് ചാൻസലറുടെ കാറിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ പോയി ഇറങ്ങി. അദ്ദേഹം ഒരു വിനയത്വം, ഇത്രയും വിവരമുള്ള ഒരാൾ, വിനയത്വത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം പടി ഇറങ്ങി വന്ന് താഴെ എൻ്റെ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കാറ് തുറന്നു തന്നു. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നത്, തൊഴുതുകൊണ്ട്. കാരണം അത്രയും വിനയം അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത്, ചന്ദ്രശേഖർജി IKS ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉണ്ട് സാർ. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്? അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അർത്ഥശാസ്ത്രയുടെ പല കാര്യങ്ങളും, അതിൽ കൗടില്യൻ്റെ റോള് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതും അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ചോദിച്ചിരുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ, ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണം.
IKS നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എത്തണം. 2024 ഞാൻ ചെന്നതിന് ശേഷം 25 ഒരു റിവിഷൻ നടത്തി. ആ റിവിഷനിൽ across all subjects, across all programs, അത് NEP അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയേണ്ടത്, പ്രോഗ്രാംസ്, ഒരു മോഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ അറിയണം. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ്, irrespective of caste, creed and whatever it is, you are living in India. ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നോളജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടും നടക്കേണ്ട സമയമല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സാറന്മാരുടെ അടുത്ത്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നത്. ഇതൊക്കെ NEPയുടെ ഭാഗമാണ്. ആ NEPയെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ കേരളം സ്വർഗമാകും, സംശയം വേണ്ട. അതിൻ്റെ അന്തസത്തത മാറാതെ അതുപോലെ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ട്വീക്ക് ചെയ്ത് വേറൊരു സാധനത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതുവഴി ഇത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ 4ാമത് വലിയ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 2028 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ 3ാമത് സാമ്പത്തിക വലിയ രാജ്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കും. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, കൊറിയയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊറിയനിലാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലല്ല. ചൈനയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചൈനീസിലാണ്, അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിലല്ല. ചൈന എന്താണ്? ചൈന 2050 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ല 1040 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ചൈന വേൾഡിലെ ഏറ്റവും സമുന്നത രാജ്യമായിട്ട് മാറും. അവിടെ അവർ ചൈനീസ് അല്ലാതെ വേറെ ഏത് ലാംഗ്വേജാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? കൊറിയക്കാർ, ജാപ്പനീസ്, നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു, ജർമ്മനി, ജാപ്പനീസ്. നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്ന ആൾക്കാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ താല്പര്യം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് റെപ്പോസിറ്ററീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇനി വേണ്ടത്. അതിനെ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെടുത്ത്, ഒരു പാട്ടെടുത്ത് അതിനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസലായിട്ട് അയക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയമണി സാറും ഞാനും കൂടെ ഒരു ബുക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എന്തുണ്ടെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം വർക്കും ജയമണി സാറാണ്. ഞാനിതിനെ ഡെസിഫർ ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ഇത് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഭൂരിഭാഗം സാറാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ അധ്യാപകരും ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. സാറിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കണം. സാറിന് ഒരു ഐഡിയ, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാർ അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജന്മഭൂമിയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് വന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കേസരിയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് വന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മാഗസീനിലും ബുക്കുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട്കം വരും. അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന്. എങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ ആ ഐഡിയ നമ്മൾ
അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഫോണുണ്ടല്ലോ. മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ വേർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സിലോ നിങ്ങൾ കുറിച്ച് പോകാം, നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. എന്നിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അധ്യാപകരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും അതിന് കെൽപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങളത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമ്മൾ NEP-യോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണം. അതിൻ്റെ ജയത്തിനും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അമെൻമെൻറ്റ്സിനും കൂടെ നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ കാരണക്കാരായിട്ട് മാറണം. നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാറുമാർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? അറിയാം, വീട്ടിലെ ജോലിയുണ്ട്, സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയി പഠിപ്പിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വിചാരകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ സംഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വച്ച് വിവരണം നടത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുക. ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് എഴുതുക. ചാടി എഴിച്ച് ജയമണി സാറിൻ്റെ ലെവലിൽ പോരുത്. ആദ്യം നമ്മളുടെ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ ക്രമേണ അതിനെ വിപുലീകരിക്കുക, വലിയ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാമെങ്കിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു സംഭാവനയായിട്ട് മാറും. കാരണം നമ്മളിന്നുണ്ട്, നാളെ നമ്മൾ കാണില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതുന്നതും നമ്മൾ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും എന്നും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും കാണും. അത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്കത് വലിയ പ്രചോദനമാകും. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എഴുത്ത് മുഖാന്തരം പത്രങ്ങൾ വഴിയോ മാഗസിൻ വഴിയോ ജേർണൽ വഴിയോ പ്രവർത്തനമാക്കുമ്പോഴേ അവിടെ അത് മുദ്ര കുത്തി വയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ന ആളിൻ്റെയാണ് ഇത്. അത് നാളെ വരും തലമുറ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ പറയും, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്നത്. സമയമായോ സാർ? മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇത്രയും നോട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഒരുപാട് നോട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 16 പേജിൻ്റെ നോട്ടാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. നമ്മുടെ NEP സക്സസ് ആകണം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ തന്നെ കർത്തവ്യബോധം പുറത്തിറക്കേണ്ട സമയമായിക്കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. പ്രവർത്തനമാക്കുമ്പോഴാണ് വെല്ലുവിളികൾ വരുന്നത്. ആ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജയമണി സാറിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഇവിടെ വേണം. സഞ്ജയൻജി സാർ ഒന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റി ഇവിടെ വച്ച് ആ കമ്മിറ്റി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. പഠിച്ച് വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് റെഡിയാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ബില്ല് വന്നു. UGCയും AICTEയും ആരും തന്നെ ഇല്ല, മാറാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ എന്തായാലും അതൊരു വലിയ ഒരു വിപുലീകരിച്ച ഒരു സമിതിയായിരിക്കും. ആ സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ നമുക്ക് എത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് ആ ഒരു ആശയം കൂടെ ഇവിടെ വച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭം 43ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തോടുള്ള കടത്തലുമ്പോൾ ഓരോ പ്രതിനിധിയും എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക ആഹ്ലാദവുമായി പോകാം. അതിസുന്ദരമായ ഈ ക്ലാസ് സമാപിച്ചു.
അറിയാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇത്. എൻ്റെ പേര് ബാലഗോപാലൻ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞു UGC CSIR ഒക്കെ പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ മാത്രമേ കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ. അതൊരു തരത്തിൽ മൊണോപ്പൊളൈസേഷൻ അല്ലേ? ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം പോലെ ഇത്രയും 500 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ പഠന ഗവേഷണം എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് താല്പര്യം, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു IKS ഒക്കെ വളർന്നു വരണമെന്ന്, പഠന ഗവേഷണത്തിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഇതുപോലുള്ള ചെറു സംഘങ്ങൾ, പരമേശ്വരജിയാണ് തുടങ്ങിയത്, ഒരു നോൺ അതായത് വലിയൊരു അക്കാദമീൻ്റെ പിൻബലം സർവകലാശാല തലത്തിലല്ലാതെ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടെ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സംഘടന ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠന ഗവേഷണം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ 142 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയും അനേകം PhDകൾ ഉണ്ടായിക്കൂടെ? പഠന ഗവേഷണത്തിന് ധാരാളം അവസരം കൊടുക്കണ്ടേ? എന്നാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഉന്നത പഠനത്തിന് ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് നല്ല നിലവാരത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. ഈ രാജ്യത്തും അവിടെ ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറവാണ്. ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ലേ UGC ഒക്കെ ഇനി ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ബാലഗോപാൽജി ചോദിച്ചത് വളരെ വളരെ ശരിയായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. NEP നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഏകദേശം 2 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംവാദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് NEP നടപ്പാക്കിയത്. ഇത് ബില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത്, സാറിപ്പോൾ ബില്ലിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഈ ബില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത് ബില്ലാണ്, ആക്റ്റായിട്ടില്ല, ബില്ലാണ്. ആ ബില്ല് ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി ഇതിനെ നാടുടനീളം ഒന്നുകൂടെ ചർച്ചയാക്കണം എന്ന് ഉള്ള ആശയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം UGCയുടെയോ അതുപോലെയുള്ള AICTE NBA വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം. പലപ്പോഴും ഓപ്പണായിട്ട് UGC ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇറക്കാറുണ്ട്. ഒരു പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇറക്കിയിട്ട് ആ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കത്തയക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്യും? UGCയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കും. ആ ലിങ്കിൽ കയറി വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ്സ് പറയേണ്ടത്. അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പുതിയ ബില്ല് വരുമ്പോൾ ആ ബില്ലിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് വരും. ആ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരമല്ല. ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സമിതികൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ നിന്നും എല്ലാം പോകണം. ഇൻ ദ ബാനർ ഏത് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം. അപ്പോൾ എന്താകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ അതിൻ്റെ ഒരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം അതിലൊരു എന്താ പറയണത്, ഒരു സ്പോക്സ് പേഴ്സണായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പലപ്പോഴും ഹയർ-അപ്സിൽ അവർ പറയുന്ന ഇതാണ്, നമ്മൾ ലിങ്കിടും പക്ഷെ ആരും തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന്. അതിന് നമ്മുടെ ഒരു ടീം വേണം. അതിനാണ് ഞാനൊരു കമ്മിറ്റി വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉള്ളതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. ആ കമ്മിറ്റി ഇത് വാച്ച് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ സർ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അക്കാഡമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ABC. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ പോർട്ടലിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം കുറേയധികം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം
അതേസമയം നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും പുരപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് NEP എതിർക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു വശത്തുകൂടി അക്കാഡമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറുവശത്തുകൂടി അതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കേരള എക്സ്പ്രസ്. ഇരട്ടത്താപ്പ് പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ബാലഗോപാൽജി ചോദിച്ച പോലെ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളിൽ എത്ര പേര് ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നു? ഒഴുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിക്ക് അതിൽ ഒരു 10% വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പഠിക്കുകയും ബാക്കി എല്ലാവരും കുത്തൊഴുക്കല്ലേ വെളിയ കർണാടകയിലും ഗുജറാത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും പോയി പഠിക്കുന്നത്. SRM യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാട്ടാംകുളത്തൂരിൽ. ഞാനവിടെ ആ ക്യാമ്പസിലൊരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അതിൽ പഠിക്കുന്ന 40-50% കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. പാണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 60% കുട്ടികളാണ് മലയാളികൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് തയ്യാറല്ല, വെളിയിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പം അവിടെ ABC ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. അവിടെയാ പോയിന്റ്. ABC ഉണ്ടാകണം. ABC ID ഇല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ നടപടിയിലോട്ട് കയറിയത്. പക്ഷേ അതിനെ എതിർക്കും, വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ABC ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല, ABC ഉണ്ടാകണം. നാഷണൽ അക്കാഡമിക് ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ നാഷണൽ അക്കാഡമിക് ഡെപ്പോസിറ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ABC വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ABC കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്കും പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ 3rd ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ആ ബാങ്കിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും അത് മാറാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇനി ആ ഐഡിയാണ് അയാളെ അടുത്ത ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളം മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ഐടെപ് സാറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ആളാണോ? ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നീറ്റ് പോലെയാണ്, അല്ലേ? നീറ്റ് പോലെയാണ്. അതായത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സംവരണമുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനേതരമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും ഐടെപ്പിലോട്ട് കയറുന്നത്. അതായത് 2030-35 സമയം വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 17,000 വേക്കൻസീസാണ് ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്കൂൾ തലത്തിൽ NEP ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങും. 5+3+3 വരും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് വരണം. അപ്പോൾ എന്താവും, ഒരു MEd മാത്രം പോരെ അതായിരിക്കും ചോദ്യം, അല്ലേ? ഒരു BSc MSc കഴിഞ്ഞ് B.Ed പോയി MEd പോകുന്നുണ്ടോ? അതിന് പകരം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതാണ് ഐടെപ്പ്. ആ ഐടെപ്പ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ 2 ഇയർ MEd വരുമ്പോഴും 2 ഇയർ B.Ed പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോഴും അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തൊരു സ്റ്റേജ് വന്നിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് NCTE അത് വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണുകയും അവരത് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഐടെപ് പ്രോഗ്രാം വന്നത്. നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് മേരു എന്നൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓരോ 3 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നടപ്പിലാക്കുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം എപ്പോഴുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ഏറ്റവും ഗുണഭോക്താക്കൾ ഐടെപ്പുകാരാണ്. അത് വന്നാൽ ഐടെപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഐടെപ്പ് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതിലെ ഈ പറയുന്ന NEP കോമ്പണൻ്റ് അകത്ത് വരികയും ആ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ട സ്കിൽ, നോളജ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ
ഈ ടീച്ചേഴ്സ് വഴിയായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്, പ്രൊഫഷണൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വഴി. കുട്ടികളുടെ തന്നെ ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഐറ്റപ്പ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, ഇല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചു. ഒരു സെക്കൻഡ് പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ചോദിച്ചു. then I'll come back to you. ഞാൻ വരാം, തിരിച്ചു വരാം. കേൾക്കുന്നില്ല. നമസ്തേ സർ. നമസ്തേ. സ്പിരിച്വൽ എംപവർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ സൊസൈറ്റൽ പിന്നെ കൾച്ചറൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സ്പിരിച്വൽ എംപവർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം. പിന്നെ ഒന്ന് ക്ലസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ നൊമെൻക്ലേച്ചറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് സ്പിരിച്വലിന് വേണ്ട, അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപ്പിലാക്കും. 2, ഈ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ്. ജമ്മു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് ഏകദേശം 116 കോളേജസ് അഫിലിയേറ്റഡാണ്. അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന കുട്ടികൾ 5 കോളേജുകളിൽ മാത്രമാണ്. 5 കോളേജിൽ. അത് ജമ്മു സിറ്റിയിലാണ്. വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് കോളേജസ്, പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് കോളേജ്, 1905 സ്ഥാപിതമായ കോളേജ്. അങ്ങനെയുള്ള 5 കോളേജ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ജമ്മു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഈ 5 കോളേജിനെ മാറ്റി ഇതിനെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കോൺസെപ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ ജമ്മു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എങ്ങനെയാണ്, പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് കോളേജ് അഫിലിയേറ്റഡ് ടു ജമ്മു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു, അല്ലേ? അങ്ങനെയായിരുന്നു. ക്ലസ്റ്റർ ആക്കിയപ്പോൾ എന്തായി, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയപ്പോൾ ഈ 5 കോളേജും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ കോളേജായിട്ട് മാറി, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് കോളേജായിട്ട് മാറി. അഫിലിയേഷനല്ല, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റായി. അതിലുള്ള 5 പ്രിൻസിപ്പൽമാരും എൻ്റെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിലും സിൻഡിക്കേറ്റിലും സെനറ്റിലും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സാണ്. കാരണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് എന്താണോ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതായത് NEPയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, 1 district 1 യൂണിവേഴ്സിറ്റി, 1 district 1 യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ക്ലസ്റ്റർ കോൺസെപ്റ്റിൽ അതായത് ഈ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുക ഒരു മേജർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെയൊക്കെ കുറഞ്ഞു. എനിക്കുണ്ട് 16,000 പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നത്. ആ 5 കോളേജ് മാത്രം 16,000 പിള്ളേർ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, എനിക്ക് അത് നേരിട്ട് നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും നേരിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും അതിൽ വൈസ് ചാൻസലറിൻ്റെയും രജിസ്ട്രാറിൻ്റെയും ഡീനിൻ്റെയും എല്ലാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്ത് ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് കുറെ കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലറുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എന്തുണ്ടോ പറയാനും ഒരു വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. താങ്ക് യു. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറ് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നമസ്കാരം സാർ, എൻ്റെ പേര് ഹരീഷ് പി കടയപ്പുറത്ത് എന്നാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒരു വാർത്ത കണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ IPC ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ആയ പോലെ UGCയെ ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു സംവിധാനം വരുന്നു എന്ന് കേട്ടു. അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ഡെമോളിഷ് ചെയ്തിട്ടെന്നല്ല, അതെ, ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ വരാനുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോയത്. അതിനെ അവരിപ്പം പേര് മാറ്റി. കാരണം നമ്മൾ വികസിത് ഭാരത് എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വികസിത് ഭാരതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലായിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് 12 മെമ്പർ ഇൻറ്റു 12 24 മെമ്പറുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു വിപുലീകരമായ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കും.
ആ കമ്മിറ്റി ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെഗുലേറ്ററി UGC റെഗുലേറ്ററിയാണ്, നാക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രഡിറ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറും, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഇതിന് കമ്മിറ്റി വന്നിട്ട് ആ കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും 3 ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനെയാണ് ഇപ്പം ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇനിയും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നടപ്പാക്കി വരാൻ. പക്ഷേ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അത് കാരണം എക്സ്പേർട്സ് വരാൻ പോവാണ്. ആ എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ എന്താ പറയുക, വിചക്ഷണന്മാരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ പോലെയല്ല, ഇവിടെ നമ്മുടെ ആശയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ വലിയ വിചക്ഷണന്മാരായിരിക്കും. ആ വിചക്ഷണന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇതുണ്ടാകും. ഞാനിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഡൽഹി പോയിരുന്നു. അവാർഡ് വാങ്ങി. എനിക്ക് തന്നത് അന്ന് ഇപ്പോഴും ചെയർമാനായുള്ള നാക്കിൻ്റെ ചെയർമാനായ അതുൽ സഹസ്രബുദ്ധെ, പിന്നെ AICTയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു, പുള്ളിയുടെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം സീതാരാമൻ സാർ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് സമയത്ത് സംവാദിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഈ വരാൻ പോകുന്ന ബില്ലിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിന് പറയാൻ? അവർ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ തരണം, നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷനും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല, ഇന്ന നടപ്പാക്കണം എന്ന് വരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനുമായിട്ട് ഉള്ള നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. അവരായിരിക്കും ഇതിനി ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. മൊത്തം മാറണം. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അത് സഹായകമാകും. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്കും അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജയ് ഹിന്ദ്.